आखिर ते मेरी दुआ है कि सदका मुहम्मद आले मुहम्मद अल्लाह पाक हर दी धी नूं आबाद करी, हर दी धी भैन नूं शर्म जा देई, हर दी धी भैन नूं साहिब औलाद करी ते मेरे नौजवान नस्ल नूं साहिब रोजगार करी, ने करी। बगैरतां दी कबरां ते मलाणा दी कबरां ते कदी दीवे नहीं बले। दीवे जदों बड़े वारिस साहब सदा जीउंदे ने, जिन्हां कीतियां नेक कमाईयां ने, दीवे साबरां दे कबरां ते बड़े ने। मुनाफिक आदमी खुशहाल हुंदा कि जदों सन लाईए ना महला वाड़ियां लाई, माड़ियां लाइया कदी कुलियां सन नहीं लाई। यार असीं आशिक लोग हां, फकीर लोग, ते लोकां ने सानू यार ना तंग करो। ते आ जिहड़ी बात है ना दुनिया दी इधर उधर रिजक दी गड्डियां क्या बात है यार। लोग पता नहीं गड्डियां ते पैसे नूं की समझदे। यार सब तो वड्डा मेरा रब है जो मेरा अल्लाह कुरान च फरमा रहा है, कुल मालिक कुल मुल्क, मैं कुल मुल्कां दा मालिक हां। इन्ना गल्ला कुल्ले शान कदीर, हर चीज ते कुदरत रखने वाला मालिक। यार मुखले दी जोगा साहब पहली निशानी है वो कल्ला वा। देखो जी मौला अली सरकार दा फरमान है कि मेरा अली सरकार ने फरमाया जेड़ा कल्ला वे कोई ब्याह करो सच्चा वा, झूठे नाल ते झूम हुंदा होया नहीं जदीद नाल। अब वेख लो बंदियां नूं पता हुंदा बंदे गुनाहगार, मैं 10-10 हज़ार बंदा खड़ा वेख्या बंदियां ने। ये जदीद दी नस्ल है। मुखलत दी पहली निशानी है कोई तनहा होएगा, उन्हां नाल बंदे घट होणगे, अपनी गल ते होए अलहमदुलिल्लाह कोई बात नहीं। मेरी यार सुन ना जी, रब तो कोई वड्डा होएगा ते मुखालफत करेगा ना। जो का सब की करेगा यार, सारा मुल्क भी खिलाफ हो जे, रब मेरे नाल। रब तो वड्डी ताकत कोई, सारी दुनिया की ताकत इकट्ठी कर ला, पीरां गौसां अबदालां दी कर ला, पैगंबरां दी कर ला, रब्बे काबा दी कसम मेरे रब दी अख दे इशारे दा भी मुੱਲ नहीं दे सकदे, भार नहीं चल सकदे। यार कोई रब तो वड्डा हैगा सानू मुखालफत करेगा जी। साडा दुश्मन तो ही बनू यार, रब तो वड्डा ताकत किहनूं मन्नेगा। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇਣੀ। ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਹੱਥ ਬਲੋਚਾਂ ਜਿਨ ਚਲਾਵਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਲਣਾ। ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਹੱਥ ਬਲੋਚਾਂ ਜਿਨ ਚੱਲਣ ਚਲਾਵਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਲਣਾ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਵਡਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਵਡਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਣ ਲਾਈਏ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਣ ਲਾਈਏ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆ, ਕਦੀ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ। ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਕਦੀਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। मेरा अल्लाह फरमांदा तेरे तो पहलों तेरी रोटी भेज दी। बजुर्ग सदा करदा फिरदा इन्हां ते इक बच्ची आटा लै के आई तो उन्हें हथ लाता, उन्हें अपनी मां दस्सिया, उन्हें गाली गलूज कीता। उन्हें कहा तू काहदा बाबा है, तेनू नहीं पता। उन्हें कहा बेटा जी पता हुंदा, इन्नी बेइज्जती क्यों कराउणी। वो बीबी सियाणी सी बच्ची दी मां ने कहा बाबा जी ये धी है, दी ब्याह शादी करूंगा, अल्लाह ने बच्चा देगा, इथों दुध पीवेगा। उन्हें कासा भंता, उन्हें कहा उल्लूगा बच्चा आया नहीं, दुध पहलों आ गया, मैं धक्के खाण दिया। कुरान दी सारी जोका साहब रोटी ते पई है, नजर नहीं आउंदी, ये मगर भज्जा फिरदे आ, ये नजर नहीं आउंदी। रोटी तेरे सामने पई है, इन्हूं यकीन नहीं ना रब ते, अपनी तेजी ते बैठा। सरकार ने नाले फरमाया पुत बहुता नहीं मंगना। मेरी शफकत बाद सरकार ने फरमाता बच्चा बहुता नहीं मंगना, बस गल खत्म हो गई। अगली इस तो कोई गल नहीं, बस बहुता नहीं मंगना। मैं अपने रब ते खुश हां, जिन्ना दुखां विच दिल राजी। मैं कहना मैं अपने रब ते खुश हां, रब्बे काबा दी कसम दुनिया तो खुश हां। साहब मैं ते दोस्ती दे मामले च या सांगियां दे मामले च, रिश्तेदारियां, मैं ते समझदा कि दोस्त मुखलिस होवे, भावें कोई साइकिल भी ना हो। भाई जी गल सुन ला, जेड़ा संग आ ना पता होवे कि एक गाना सी ना, उन्हें कहा सज्जन सोहना ना मिले ना सही, होवे रंग दा काला नहीं पर होवे वफादार। सज्जन सोहना ना मिले ना सही, मिले ते गैरत वाला नहीं, भावें होवे रंग दा काला नहीं। आई समझ। सज्जन सोहना ना मिले ना सही, मिले ते गैरत वाला नहीं, पर होवे रंग दा काला। सज्जन होवे हलाल दा, क्या भार हुंदे फिर बंदे। फिर तस्वीरां दे निशान उन्हां लोकां दे रह जांदे जेड़े हलाल दे हुंदे। सुणदा पिया सारे खरलां नूं इज्जत मिली अहमद खान खरला। अहमद खान खरला देखो जी, जिन्ना उन्हां दी मुखबरियां कीतियां सन, ओ भी बंदे ही मरब्बे दे मालक ने, ओ भी खरली ने। ओ गल सुण ला हुण, गल छड़ी आ तस्वीर ते नहीं। जिन्ना अहमद खान दी मुखबरी कीती ना जी जी, ओ भी खरली ने, मरब्बे दे मालक बन गए ने। पर जिथे अहमद खान दा नाम बोलदा उत्थे किसे दा नहीं बोलदा। अहमद खान राठ होया जी, राठ होया जी। अहमद खान लड़िया अंग्रेज ना जी, राठ बन के लड़िया जी। अहमद खान कल सारे खाला नूं इज्जत दे गया। मैं कर्ज करा जी, है ना अल्ताफ दा शेर आंदा, कोई मर के कौम दा नां कढ़ दे, कोई जमदे बोड़न खान। अहमद खान खल नां पैदा कीता जी खरनीक दा जी, दस्सिया उन्हें रावां नूं राह कौन ने, साडी बरादरी नूं इज्जत बख्शी है। खल राह साडे ही है ना जी। लेकिन अहमद खान कल तारीख चौथी किताब च नां लिखा गया, राह दे विच काठी बहनी वाल डंगर चारदे सी, इन्हां उस अंग्रेज नूं मारिया, उन्हां ते हमला कीता, ते ओह भी तारीख च आ गए। उन्होंने इन्नी सपोर्ट की, उन्होंने भी नां किताब च आ गया।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਖਰਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਿਰਾਤੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਮਨ ਪੇ ਬਿਜਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖਰਲੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੂੰ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਰੀਕ ਗਵਾਹ ਰਹੇਗੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀਰ ਆ ਗਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਅਤਾ ਜੀ ਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਏ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੋਬ ਹੋਵੇ, ਬਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਦਲੇਰੀ ਦੀ, ਦਲੇਰੀ ਖੂਨ 'ਚ, ਹਲਾਲ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਖੂਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਕ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸੂਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵੀਂ, ਸਖੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵੀਂ। ਸਖੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਭੀੜਾ ਮਰਦ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੱਜ ਸੀ ਆ। ਸਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਘੱਟ ਖਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫੈਦ ਬੋਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਮਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਜੋਕਾ ਜੀ 202 ਸਾਲਤ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਲੰਬਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਪੇ 600 ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਗਏ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਏ, ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾ ਦੋ ਤੇ ਡੇਗਾਂ ਧਰਾ ਦੋ, ਮੰਜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਪਾ ਦੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ 2 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਵੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਹੱਥ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਬੈਠੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਵਪਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਝੋਟੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰਾਣੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਫੌਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜੀ।
ਜੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੂਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਕੰਜੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੇਲੌਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਠ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਤਨ ਚ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਵਾ ਰਾਠ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਜੜ ਗਏ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਚਾਹ ਸਾਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਠ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭੋਰਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਾ ਉਜੜੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ कहा काफी दिनों से कोई जख्म नहीं मिला, पता करो मेरे अपने कहाँ है। क्या बात। काफी दिनों से कोई जख्म नहीं मिला, पता करो मेरे अपने खरीये से वो कितने ने मेरे अपने अपने अलावा कहने की जख्म देना ये जुड़ता है बंदा विचों नहीं लंघ जाता होवे मखाल बन के दस के आवे ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਣ ਚੱਲਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾ ਰੱਬ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੇ ਕਦਮੋਂ में कभी कलंदर नहीं गिरता। ਅਸੀਂ ਕਲੰਦਰ ਚ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਡੰਗੋ ਡੰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਠ ਨਾ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਕਵਾਇਆ। ਅੰਤਜ਼ਾਤ ਕਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਖਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਰਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਏ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਗੇ ਮੁੱਠੀਏ ਤੇ ਵਗਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀਏ ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੂ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾ ਔਜ ਬਿੱਲਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਜ ਬਿੱਲਾ ਕੋ ਪੜੀ ਗਈ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲਸੇ की। लीडर आप भट्टो ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। आपने क्या जब बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, मैं सबको जुत्ती की नोक पे रखता हूँ। अब मर जाना और बात है। उन्हें एक गल आई आज वो गल का उल्ट चलन दिया है। उन्हें एक कानून पास किया सी, जमीर मर गया मुसलमानों का। जोका साहब हुण ते खौफ होंदा मुसलमान कमाउण तो, शर्मिंदगी होंदी है खुदा दी कसम। चाइना पता नहीं केड़ा मुल्क ही गैर मुसलम ही ईमानदारी सब तो अगे है। जापान ईमानदारी एक नंबर है, क्यों गैर मुसलम है। उस खेत से ना जिस खेत से ना रोजी उस खेत के यार गोशा गंदम को जला दो, की कहानी है मुसलमान। ये नमाज़े रोज क्या मतलब मैं तेरे मुंह पे दे मारूंगा जो तुम दिखावे की पड़ती है। मुसलमान तेरा नीलाम कर देती। इन्हें तो यार क्या आजम एम्बुलेंस नहीं देती। इन्हें तो नबी पाक दी उम्मत ना ओदी आल ना वफा नहीं की। इन्हें तो गल ना कर, इन्हें तो ना घबराओ। मेरी बात सुन ला, खुदा दी कसम में बेईमानी लोग, इन्हें कोई वजूद नहीं। ये मुनाफिक ने। हाँ जी शेर आई ना जी, ओदा एक टप्पा है गल दा जी कि फिर यजीदा घेरा पाया है। हाँ जी कल्ला फिर हुसैन नहीं माए। हाय हसैन नहीं माने जमना। मेरी बात सुनो जी। करबला की गर्म रेत पर चलता रहा काफिला हुसैन का, 8 कृषियों की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। और मेरा हुसैन तो पढ़ो तो सही। जो का साहब रब्बे काबा दी कसम, जिन्हें मेरा अली पढ़ लिया उन्हें रब पढ़ लिया। जब अली नहीं पढ़ा रब नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल आ तुहानू दसा जिन्हें रब पढ़ना, मैं तुहानू दसा पहले अली पढ़ो, पहले बैत नूं पढ़ो। जो रब ना पढ़िया जाए मैं इंसान ही छड्ड दियांगा। ये खरे किहड़े गल्लां करन वाले। असीं सूफियां नूं मनने आ, मलवाणियां नूं नहीं मनदे। ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ अरे वो चढ़ा मंसूर सूली पर
जो वाकफ था वही दिलबर। अरे मुल्ला तू जनाजा पढ़, मैं जानू मेरा खुदा जाने। साई जानी साडा रब जाने, सानू की लोड़ है लोगों ने कसमां देण दी। ये अपनियां सफाइयां देण, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੌਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖੌਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਅਕੀਦਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਤੁਬਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਵਾਂ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨਸੀਰ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕੋ ਰੱਬ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਸਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਰਾਜੀ, ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਖੜ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਵੀ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਾ। ਨਾਲੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਮੇਰਾ ਉਖੜੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੱਲਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਾਜੇ ਦੇ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਲਹਦਗੀ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ तेरी जिंदगी इजाफा करे, अल्लाह तेरे रिज़्क़ इजाफा करे, अल्लाह तेरी इज्जत इजाफा करे। मुनाफिक ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ? ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੇ ਜੀ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤਰੀ ਗਵਾਏ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਅੱਬਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਕਰੋੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਖੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਹੱਥ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਨੂਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅਸਲੀ ਪਲੀਤ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਲੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੱਤਾ ਪਲੀਤ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਗਲਤ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਭੀਜਾ ਤੇ ਨਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨੂਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਮੀਜ਼ ਤਹਿਜੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਕੇ ਬਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਚ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਚਾਹੀਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲੀਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਖਰਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸਲਾਲ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਹੱਕ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰਾਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਿਆ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਰੋਜੀ ਕਮਾਨ। ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਅਲੀ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ 135 ਸਲੋਨੀ ਝਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਜੀ ਜੀ ਨੁਕਰਾ। ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖਰਲ ਕੱਕੇ ਕੱਕਾ ਬਰਾਲਾ ਗਵਾਹ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਡੀਕੋਲ ਲਾਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ 10-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨੁਕਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਖਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖੱਲ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਨੂਹੇ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਇਹ ਕਰਾਈ ਜੀ ਕੱਕੇ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਨਸਲ ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਆ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਲੀ ਬੜਿਆਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਰ ਜੱਟ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਟਾਪੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ 2 ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੱਲਾ ਜਪਾਲ ਦਾ ਕਰਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗ ਲਾਤੇ। ਜੋ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੌਦ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਲਿੱਦ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਾ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਕੋ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਸਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਵੇਖਣੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਘੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਤੋ ਇਜ਼ੋ ਮੰਤਸ਼ਾ, ਵਾਤੋ ਇਜ਼ੋ ਮੰਤਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾ ਖੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੜੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਗਿਣਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜੋ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਗੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਇੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੂਜੀ ਨੀਅਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਬਾਤ ਮੇਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਫਿਆਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਆ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਣਦਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਿਆਜ਼ ਮੇਊ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਰੇ ਤੇ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਦਿਓ ਸੀਸਾਂ ਜਦੀਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆ। ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰੁਪਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨਾਤਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਆਣਾ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆ। 3 ਲੱਖ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਤ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5000 ਵਾਲਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਝੇ 10 ਪਿਗਾਤ ਲੈਣਾ। ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੈ ਨਾ ਤੇ ਪੜਨ ਨਾ ਦਿਆ। ਹੀਰ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ। ਹੀਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਹੀਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀਰੇ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਆ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ? ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਆਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜੀਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲਈ ਕਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਹੋਣੇ ਕਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਲੇਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀ। ਹਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਦੇਈ। ਹਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀ। ਨੇ ਕਰੀ